नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा वृष राशि व्यक्ति विशेष मान जुलाई मास 2025 टी किपरि रहिबो। वृष राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ए जुलाई 2025 रे से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपन को केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर अंतरे आमे जानिबा। तो बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िया पूर्वरु जदि आपण मानकर वृष राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 2 नंबर राशि अर्थात द्वितीय राशि हेउची वृष राशि। तो वृष राशि राश्याधिपति हेउचंती शुक्र। तो शुक्र आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। बुध आपणक कुंडलीर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। मंगल एवं केतु आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। राहु आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती एवं शनि आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जुलाई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र। तो शुक्र आपणकर प्रथम भाव में ही विराजमान अछंती। तो बंधु माने शुक्र जेहेतु आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती से हेठारे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। तो निश्चिंत भाव में एही जुलाई मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य जनित कोनोसी भी समस्या देखा जाउ नाही। एपरिक पूर्वरु जदि आपणकर कोनोसी प्रकार स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहितिला ताहा मध्य संपूर्ण दूर होइजिबो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। तो बंधु माने बुध जेहेतु आपणक कुंडलीर तृतीय भाव में विराजमान अछंती बा टिके खराब स्थिति रे विराजमान अछंती, तेणु आपण जेउडे ट्रैवल रे जाउछंती बा केउडे बाहर को बुलाबुली करबा को चाहुचंती सेते बेले आपण निजर खाद्यपेय उपरे टिके विशेष ध्यान रखिबे। आपण जेते पारिबे बाहर खाद्यपेय को अवॉइड करिवे, नचेत स्वास्थ्य आपणकर बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती बुध। तो बुध आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती एवं एही जुलाई मासरे बुधंकर कोनोसी राशि परिवर्तन करिवार नाही। तो बंधु माने आपणकर पंचम भाव उपरे कोनोसी शुभ ग्रहंकर दृष्टि रहु नाही। तो शनि आपणकर पंचम भाव को देखुचंती एवं 29 जुलाई को मंगल आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। तो पाठ पढ़ा एही जुलाई मासरे आपणकर टिके टॉप रहिबो। आपणकर पाठ पढ़ारे एते आग्रह आसीबो नाही। आपणक मध्यरे आलस्यपण देखादेव। आपण निजे ही निजर पाठ पढ़ा को अवॉइड करिवे। तो आपणकर पाठ पढ़ारे जे कोनसी डिसीजन नेबार थाए तो आपण ताकू काली करिवि पछरे करिवि कही टाली चलिवे। तेबे बंधु माने आपण पाठ पढ़ा जनित जेउ भी डिसीजन नेबा को चाहुचंती, आपणकर एडमिशन हेउ किबा फॉर्म फिलअप हेउ कोनोसी प्रकारर चिंताधारा आपणक मन रे अछि तो आपण जुलाई मासटी को जदि संपूर्ण रूप से अवॉइड कर दियंती तो आपणक पई सर्वोत्तम रहिबो। तो बुध जेतेबेले आपणक कुंडलीर चतुर्थ भाव को चली आसीबे अर्थात अगस्त मासटी आपणक पई भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर
ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ମନମନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ସବୁକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଏସବୁରେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବର ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ 29 ଜୁଲାଇକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସେଠାରେ ବି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ନାରାଜ ଥିଲେ ବା ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ, ତାଳମେଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜୁଲାଇ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଲାଭ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନେଇପାରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜୁଲାଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଅଟନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ ଏହି 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇକି ହିଁ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ,
ଡେଜିନେସନ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ରାହୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ସାର୍ପ ବନାଇଥାନ୍ତି। ଚାଲାକି ଚତୁର ବନାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବନାଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ହାର୍ଡୱାର୍କ ଛାଡ଼ି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ, ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ସୁଖ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। କାରଣ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଡେଲି ଇନକମ ବଢିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା।